Emergence of the new kingdoms of South India, later Cholas and Pandyas. First, to trace the origin and the later Cholas and the later Pandyas, to know about the prominent rulers of both the kingdoms, to acquaint with their administrative system, to understand the social, economic and the cultural development during their reign. First, later Cholas. Later Cholas, introduction. The Cholas are one among the popular, well-known Tamil monarchs in the history of South India. The elaborate state structure, the extensive irrigation network, the vast number of temples they built, and their great contributions to the art and architecture, and their overseas exploits have given them their preeminent position in history. இது ஜென்ரலான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது. The revival of the Chola period. The ancient Chola kingdom reigned supreme with the Kaveri Delta. Ancient Chola kingdom வந்துட்டு எங்கே இருந்துச்சு? காவிரி டெல்டா, forming the core area of its present with உறையூர் present day திருச்சிராப்பள்ளி, திருச்சியில் இருக்குது as its capital. ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் எது? சோழாவுடைய கேபிட்டல் எது? உறையூர் எங்கே இருக்குது? திருச்சியில் இருக்குது, அதான் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. It rose to its prominence during the reign of Karigala. Prominence during the reign of Karigala, but gradually declined under its successors. கரிகாலர் இருந்து ரொம்ப பெரிய அரசர் இல்லை. இந்த 9th century விஜயாலயா, அதாவது சங்கமேஜுக்கு அடுத்தது இந்த 9th century விஜயாலயா ruling over a small territory lying in the north of Kaveri revived the Chola dynasty. இந்த 9th centuryல விஜயாலயா தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணார்? ரிவைவ் த சோழ டைனஸ்டி. யார்? விஜயாலயா 9th century. ஹி கான்கர்ட் தஞ்சாவூர். இவர் கான்கர்ட் தஞ்சாவூர் அண்ட் மேட் இட் ஹிஸ் கேபிட்டலாகவும் வச்சுக்கிட்டாரு. தஞ்சாவூர் தான் இப்போ கேபிட்டல். ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் எது? உறையூர். அப்புறமா தான் தஞ்சை கேபிட்டல் ஆச்சு. லேட்டர் ராஜேந்திரா I and his successors ruled the empire from the கங்கை கொண்ட சோழபுரம், the newly built capital. லேட்டரில் ராஜேந்திரா I and his successors கங்கை கொண்ட சோழபுரத்துலேருந்து ஆட்சி புரிந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு இருந்தது உறையூர், அப்புறமா தஞ்சாவூர், அப்புறமா கங்கை கொண்ட சோழபுரம். ராஜராஜா 985 1016 was the most powerful ruler of the Chola empire and also grew popular beyond his times. Was the most powerful ruler of the Chola empire. யார்? ராஜராஜா 985 1016 வரைக்கும். அப்புறம் he established Chola authority over the large parts of South India. His much acclaimed naval expeditions led to the expansion of the Cholas into the west coast and Sri Lanka. Expansion of the Cholas into the west coast Sri Lanka க்கு கொண்டு போனார். He built the famous Rajarajeshwaram Brihadiswarar temple in Tanjavur. His son and successor யார்? ராஜேந்திர சோழா 1016 1044 matched his father. இவருடைய சக்சஸர் வந்துட்டு ராஜேந்திர சோழன் 1016 1044 வரைக்கும் matched his father in ability to expand the territory. The Chola empire remained a powerful force in the South India during his reign. இந்த Chola empire வந்துட்டு ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு in South India. After his accession in AD 1023, his striking military expedition was to North India. இந்த ராஜேந்திர சோழன் வந்துட்டு 1023 வந்துட்டு என்ன பண்ணார்? நார்த் இந்தியாவுக்கு ஒரு போர் தொடுத்துட்டு போனார். கேப்சரிங் மச் டெரிட்டரி தட் he proclaimed himself as the கங்கை கொண்டான். இதுதான் வந்துட்டு he proclaimed himself as the கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு, conqueror of the Ganga region. The கங்கை கொண்ட சோழபுரம் temple இருக்குது இல்லையா, was built to commemorate his victories in the North India. அதுக்காக தான் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் அப்படின்ற ஒரு கோயிலே கட்டினார். The navy of Rajendra Chola enabled him to conquer the kingdom of Srivijaya, southern Sumatra. Navy of Rajendra Chola வந்துட்டு ஸ்ரீவிஜயா, southern Sumatra. Chola's control over the seas facilitated flourishing overseas trade. இந்த ராஜராஜா வந்துட்டு சும்மா ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் தான் போனார், நார்த்து வெஸ்ட் சைட்லாம் பிடிச்சாரு. ராஜேந்திர சோழா தான் எங்கே போனார்? இந்தோனேஷியா வரைக்கும் போனார். ஸ்ரீவிஜயா கிங்டமை பிடிச்சாரு. சதன் சுமத்ரா வரைக்கும் ஸ்ரீவிஜயா கிங்டமை பிடிச்சாரு. டிக்ளைன் ஆஃப் த சோழா எம்பையர். ராஜேந்திர சோழாஸ் 3 successors. ராஜேந்திர சோழாவுடைய 3 successors were not capable rulers. இவருக்கு அடுத்து வந்தவங்க யாருமே கேப்பபிளாக கிடையாது. The third successor வீர ராஜேந்திரா சன் அதிராஜேந்திரா was killed in civil unrest. இந்த ராஜேந்திர சோழா இருக்காரு, இவருக்கு 3 successors வந்துட்டு நாட் கேப்பபிள். இந்த தேர்ட் சக்சஸர் யார் இருந்தாருன்னா வீர ராஜேந்திராவுடைய சன் அதிராஜேந்திரா was killed in civil unrest. With his death ended the Vijayalaya line of Chola. இவருடைய டெத் வந்துட்டு ended the Vijayalaya line. அவர் matrimonial alliances between the Cholas and the Eastern Chalukyas. சோழர்களுக்கு matrimonial alliances between the Cholas and the Eastern Chalukyas begin during the reign of ராஜராஜா 1. ராஜராஜா 1 காலத்திலேயே வந்துருச்சு. ராஜராஜா 1லேயே வந்துட்டு இந்த matrimonial alliances between the Chalukyas, ஈஸ்டர்ன் சாளுக்கியாஸ்க்கு சோழாஸ்க்கு வந்துச்சு. அவருடைய டாட்டர் யாருன்னா, அவருடைய டாட்டர் குந்தவை அப்படின்றது அவங்க டாட்டர் வாஸ் மேரிட் டு த சாளுக்கியா பிரின்ஸ். எது? விமலாதித்யா அப்படின்ட்டு. விமலாதித்யா குந்தவை வாஸ் மேரிட் ஆஃப் டு விமலாதித்யா. தேர் சன் ராஜராஜ நரேந்திரா.
இப்போ இவங்களுக்கு பிறக்கிற பையன் இருக்கார்ல, குந்தவைக்கும் விமலாதித்யாவுக்கும் பிறக்கிற பையன் பேர் என்னது? ராஜராஜ நரேந்திரா அப்படின்றது. ராஜராஜா அப்படின்ட்டு அவங்க தாத்தாவுடைய பேரே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ராஜராஜ 1, ராஜராஜ நரேந்திரா. ஹூ மேரிட் த டாட்டர் ஆஃப் ராஜேந்திர சோழா. இவர் இந்த ராஜராஜ நரேந்திரா அப்படின்றது மேரிட் த டாட்டர் ஆஃப் ராஜேந்திர சோழா நேம்டு அம்மங்காதேவி அப்படின்றது. இந்த அம்மங்காதேவிக்கும் ராஜராஜ நரேந்திராவுக்கும் பிறக்கிற பையன் தான் யார்? குலோத்துங்கா 1. ஓகேவா. ஃபஸ்ட்டு ராஜராஜா 1 இருக்காரு. ராஜராஜா 1 இருக்காரு. அவருடைய பொண்ணு பேர் யார்? குந்தவை. அந்த குந்தவையும் விமலாதித்யாவும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களுக்கு பிறக்கிற பையன் தான் ராஜராஜ நரேந்திரா. இந்த ராஜராஜ நரேந்திராவுக்கும் ராஜேந்திர சோழனுடைய பொண்ணான அம்மங்காதேவிக்கும் பிறக்கிற பையன் தான் குலோத்துங்கா 1. On hearing the death of Adhirajendra, the Eastern Chalukya prince Rajendra Chalukya seized the throne and began the rule of Chalukya Chola dynasty. Kulothunga 1 வந்துட்டாரு. On hearing the death of Adhirajendra, Adhirajendra இறந்துட்டாரு. The Eastern Chalukya prince யாரு? ராஜேந்திர சாளுக்கிய seized. ஏன்னா பிரின்ஸ் யாரு? ராஜேந்திர சாளுக்கியா seized the Chola throne and began the rule of the Chalukya Chola dynasty. Chalukya Chola dynasty as Kulothunga 1. Kulothunga 1 பேர் என்ன? ராஜேந்திர சாளுக்கியா. Kulothunga established himself firmly on the Chola throne, soon eliminating all the threats to the Chola Empire. He avoided unnecessary wars and earned the goodwill of his subjects. But Kulothunga lost the territories in Ceylon. இவர் வந்துட்டு ராஜேந்திரா 1 கைப்பிடிச்சார். ராஜேந்திராவும் கைப்பிடிச்ச இலங்கையை வந்துட்டு அவர் விட்டு கொடுத்தாரு. யார்? குலோத்துங்கா 1. The Pandya territory also began to slip out of the Chola control. Kanchipuram was lost to the Telugu Cholas. இந்த காஞ்சிபுரம் வந்துட்டு தெலுங்கு சோழர்களுக்கு விட்டு கொடுத்தாங்க. The year 1279 marks the end of the Chola dynasty. When King Maravarman Kulasekara Pandyan I defeated the last king Rajendra Chola III. King Maravarman Kulasekara Pandyan defeated last king of the Chola, Rajendra Chola III, and established the ruler of the Pandyas in present-day Tamil Nadu. எப்போ முடிச்சாங்க? 1279 முடிச்சாங்க. அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிங். சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு கிங்கு கிட்ட தான் இருந்துச்சு. ஆஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட், த கிங் என்ஜாய்ட் எனார்மஸ் பவர்ஸ். த கிங்ஸ் ஆர்டர்ஸ் வேர் ரிட்டன் டவுன் இன் பாம் லீவ்ஸ் பை ஹிஸ் அஃபிஷியல்ஸ். பை த அஃபிஷியல்ஸ் ஆர் இன்ஸ்கிரைப்ட் வந்து டெம்பிள் வால்ஸ் அப்படின்றது எது கிங்கோடைய ஆர்டர்ஸ்லாம். பனஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பனஞ்சிட்டில் எழுதுவாங்க. இல்லைன்னா இன்ஸ்கிரைப்ட் வந்து டெம்பிள் வால்ஸ். த கிங்ஷிப் வாஸ் ஹெரிடிட்டி இன் நேச்சர். ஆமாம், அப்பாவுக்கு அடுத்தது அவங்க பையன் தான் வரணும். The ruler selected his eldest son as his apparent. He was known as the யுவராஜா. இந்த எல்டஸ்ட் சன் பேர் வந்துட்டு என்ன பேர்? யுவராஜா அப்படின்னு பேர். ராஜா அடுத்த ராஜா அப்படின்றது யுவராஜா. The யுவராஜாஸ் were appointed as the governors in the provinces mainly for administrative training. இந்த யுவராஜாஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? appointed as the governors for administrative training. இப்போ அடுத்தது, the Chola rulers established a well-organized system of administration. The empire for administrative convenience was divided into provinces or mandalams அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. இன்னவா பிரிச்சுனாங்க provinces இல்லைன்னா மண்டலம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. Each மண்டலம் was subdivided into நாடு. ஃபஸ்ட்டு மண்டலம்னு இருந்துச்சு, அப்புறமா நாடாக பிரிச்சிருக்காங்க. Within each நாடு there were many குர்ரம்னா என்னது? குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் அப்படின்றது. இப்போ லோவஸ்ட் யூனிட் was called as கிராமம் அப்படின்றது. அதாவது மண்டலம் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் என்னது? மண்டலம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா என்னது? நாடு இருந்துச்சு. நாடுக்கு அப்புறமா என்னது? குர்ரம் இருந்துச்சு. குர்ரம்க்கு அடுத்தது கிராமம் இருந்துச்சு. இந்த குர்ரம் தான் குரூப் ஆஃப் வில்லேஜஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இப்போ லோக்கல் கவர்னன்ஸ். local administration worked through various bodies such as ஊரார் சபையார் நகரத்தார் அண்ட் நாட்டார் அப்படின்றது. லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது இல்லையா, அது எப்படி இருந்துச்சு? ஊரார் சபையார் நகரத்தார் நாட்டார் அப்படின்றது இருந்துச்சு. வித் ஊரார் அப்படின்னா வில்லேஜை பார்த்துக்கிறாங்களா இருப்பாங்க. வித் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் நியூமரஸ் பெசன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் கேம் அப் ஆன் த கண்ட்ரி சைட். தேவர் நோன் அஸ் ஊர் அப்படின்றது. எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர்னால பெசன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வந்துச்சு. பெசன்ட் தான் யார்? ஃபார்மர்ஸ். அவங்க தான் ஊர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இந்த ஊரார் வந்து லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஆக்டட் அஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் இந்த ஊர். இந்த ஊரார் அப்படின்றது தான் யார்? லேண்ட் ஹோல்டர்ஸ் ஆக்டட் அஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் இந்த ஊர். ஊரில் இருக்க தலைவர் பேர் ஊரார் அப்படின்ட்டு வரும். அப்புறம் சபையார் வந்துட்டு பிராமின் வில்லேஜஸ் ஆல்சோ ஃபங்க்ஷன் அண்ட் கேரிங் அவுட் த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் இந்த ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு. சபையார் ஊரார் சபையார் இல்லையா. சபையார் அப்படின்றது பிராமின் செட்டில்மெண்ட், பிராமின் வில்லேஜஸ். சபையார் அப்படின்றது பிராமின் வில்லேஜஸ் ஃபங்க்ஷன் அவுட் கேரிங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் ஜுடிஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இப்போ நகரத்தார் வந்துட்டாங்க. நகரத்தார் இந்த ட்ரேடர்ஸ். நகரத்தார்னா ட்ரேடர்ஸ். அட்மினிஸ்ட்ரேட் த செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ்.
However, skilled artisans like masons, blacksmiths, goldsmiths, weavers and potters also lived in the Naharam. எல்லாருமே இருந்தாங்க நகரத்தில். நகரம் functioned as an assembly of நாடு. நகரம் வந்து நாட்டார் வந்துட்டு functioned as an assembly of நாடு. நாட்டார் ஊரார் சபையார் நகரத்தார் நாட்டார் அப்படியே இந்த நாட்டார் அப்படின்றாங்க அசம்பிளி ஆஃப் நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் டிசைடட் ஆல் த டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் பெர்டெய்னிங் டு த நாடு. இப்போ நாடு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நாட்டார் எல்லாமே ஆட்சி புரியல அவங்க டிஸ்பியூட் எல்லாத்தையும் ரிசால்வ் பண்ணாங்க. அரசர் கையில் தான் எல்லாருமே வருவாங்க. The assemblies of ஊர் சபா நகரம் and நாடு worked through various committees இருந்துச்சு. The committees took care of the irrigation, road, temple, garden, collection of revenue and conduct of various religious festivals இருந்துச்சு. இப்போ உருத்திரமேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ். உருத்திரமேரூர் ப்ரெசென்ட்லி இந்த காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் உருத்திரமேரூர் அப்படின்றது இருக்குது. பிரம்மதேயா வில்லேஜ். இது என்ன பிரம்மதேயா வில்லேஜ், இல்லை ஒரு லேண்டுக்கு வந்துட்டு பிராமின்ஸ், அதுதான் என்னது பிரம்மதேயா வில்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. This is a detailed description on how members were elected to the committees of the village Sabha in the inscriptions found here. One member was to be selected from the each ward. ஒரு மெம்பர் தான் தேவை. One member was to be elected from the each ward. மொத்தமாக எவ்வளோ வார்டு இருந்துச்சு? 30 வார்ட்ஸ் இருந்துச்சு. The eligibility was to consist of men தான், உமன்லாம் கிடையாது, men தான். இந்த ஏஜ் குரூப் உள்ளவங்க 35 70 இயர்ஸ் வரைக்கும். He should be well versed in Vedic text. வேத சாஸ்திரம்லாம் கற்றுக்கணும். அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கணும், அவருக்கு படிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஓன்லி லேண்ட் அண்ட் ஹவுஸ், அவருக்கு தனியாக நிலமும் இருக்கணும், வீடும் இருக்கணும். The process of election was as follows. The names of the qualified candidates from each ward was written on a palm leaf slips and put in a pot. ஒரு சீட்டில் எழுதி ஒரு பானைக்குள்ளார போட்டுருவாங்க. The eldest of the assembly would engage a boy to pull out one of the slip and declare his name. Various committees were decided this way. ஒரு சின்ன பையனை கூப்பிட்டு யார் அந்த பையன் எந்த பேர் அவன் படிக்கிறாங்களோ அது அங்கே தான் அந்த ஊரை ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ரெவன்யூ. The revenue of the Chola state came mainly from the land revenue தான். The revenue வந்துட்டு mainly from the land. The land tax was known as காணிக்கடன் அப்படின்றது. லேண்ட் டேக்ஸ் பேர் என்னென்னா காணிக்கடன் அப்படின்றது. காணிக்கடன். The Chola rulers carried out an elaborate survey of land சர்வே பண்ணாங்க. லேண்ட் எல்லாத்தையும் சர்வே பண்ணிட்டாங்க. In order to fix the government's share of the land revenue. 1/3 of the produce was collected as a land tax. இந்த லேண்ட் டேக்ஸ்ன்றது காணிக்கடன் எவ்வளவு இருந்துச்சு? 1/3 of the produce தான் வந்துட்டு was collected as the land tax. It was collected mostly in kind. அதாவது நெல்லாவே வாங்கிட்டாங்க. In addition to the land tax, there were taxes on profession and tolls on trade அப்படின்றது. taxes on profession tax இருந்துச்சு, tolls on tradeக்கும் இருந்துச்சு. டோல் புக்லாம் இருந்துச்சு போல இருக்குது. tolls on trade. Social structure based on the land relations. The Chola rulers gifted tax-free lands to the royal officials. The Brahmins temple தர land பேர் என்ன? தேவதான villages அப்படின்னு பேர். And religious institutions, land granted to the Jain institutions were called as the பள்ளிச்சந்தம் அப்படின்ட்டு. land granted to the ஜெயினர்களுக்கு தந்த land பேர் வந்து பள்ளிச்சந்தம். There were also வேளாண் வகை land and the holders of the land were called as the வேளாளர்ஸ். வேளாண் வகை land ஹோல்டர்ஸ் பேர் என்னது? வேளாளர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உளுகுடி சப்செக்ஷன் ஆஃப் த வேளாளர். இந்த வேளாளருடைய ஒரு செக்ஷன் தான் என்னது? உளுகுடி சப்செக்ஷன் ஆஃப் த வேளாளர் could not hold on to any land of the பிரம்மதேயா இந்த வேளாண் வகை. எதுவுமே எந்த லேண்டையும் அவங்களால ஓன் பண்ணிக்க முடியாது. யாருனால? உளுகுடினால. The holders of the வேளாண் வகை land retained மேல்வாரம். the holders of the வேளாண் வகை retained the மேல்வாரம் major share in the harvest. உளுகுடி வந்துட்டு கீழ்வாரம் தான் தந்தாங்க. அதே மாதிரி அடிமையாலும் இருந்தாங்க. ஸ்லேவ்ஸு, பணிசை மக்கள்னா லேபரர்ஸு. அப்போ இது லோவஸ்ட் செக்ஷன். இவங்க எல்லாமே லோவஸ்ட் ரிங் ஆஃப் த சொசைட்டி. இந்த இன்டர்மீடியட் செக்ஷன் கேம் ஆர்ம்டு மென் இந்த ட்ரேடர்ஸ். இதுக்கு நடுவில் லோவரும் இல்லை, ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லை, நடுவில் இருக்கிற செக்ஷன் இருந்தாங்க. ஆர்ம்டு மென், அதாவது சோல்ஜர்ஸ், அப்புறமா ட்ரேடர்ஸும் இருந்தாங்க. இப்போ இரிகேஷன். Chola gave importance to irrigation. 16 mile long, 16 mile long embankment built by ராஜேந்திர சோழா கட்டார். 16 mile long embankment built by ராஜேந்திர சோழா எங்கே கட்டாரு? கங்கை கொண்ட சோழபுரம். இல்லஸ்ட்ரியஸ் எக்ஸாம்பிள் பட்டி வாய்க்கால் அப்படின்ற கிறிஸ்கிராஸ் சேனல். பட்டி வாய்க்கால் அப்படின்றது ஒரு கிறிஸ்கிராஸ் சேனல். ட்ரெடிஷ்னல் டைப் ஆஃப் ஹார்வெஸ்டிங் ரெயின் வாட்டர் இந்த காவிரி டெல்டா. பட்டி அப்படின்றது ஒரு ட்ரைனேஜ் சேனல். வாய்க்கால் அப்படின்றது சப்ளை சேனல். பட்டின்றது ட்ரைனேஜ் சேனல், வாய்க்கால்ன்றது சப்ளை சேனல். வாய் அப்படின்ட்டு இருக்குது இல்லையா, வாயில் தான் நம்ம சாப்பாடுலாம் சாப்பிடுவோம், அதான் சப்ளை. வாய்க்கால் அப்படின்றது சப்ளை சேனல், பட்டின்றது ட்ரைனேஜ் சேனல். இந்த காமன்லி ஓல்டு வில்லேஜ் சேனல் வாஸ் கால்ட் அஸ் த ஊர் வாய்க்கால் அப்படின்ட்டு. காமனான வில்லேஜ் சேனல் வந்துட்டு ஊர் வாய்க்கால் அப்படின்ட்டு, ஊரில் இருக்கிற வாய்க்கால். காமன்லி ஓல்டு வில்லேஜ் சேனல். இந்த நாடு லெவல் வாய்க்கால் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் நாட்டு வாய்க்கால். நாடு லெவலில் வாய்க்கால் இருக்குது, நாட்டு வாய்க்கால்னு சொல்கிறாங்க. த டர்ன் சிஸ்டம் வாஸ் இன் ப்ராக்டிஸ் இன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த வாட்டர். Turn system was in practice in distributing the water. At the religion, the Chola rulers were ardent Saivites. சோழர்கள் எப்பயுமே சைவ சமயத்தை சேர்ந்தாங்க, சிவனை கும்பிட்றாங்க. Hymns in praise of the deeds of Lord Shiva
were composed by the Saiva saints. The Nayamars Nambiyandar Nambi codified them, which came to be known as Tirumurai. யார் codify பண்ண? நம்பியாண்டார் நம்பி அப்படின்றது codified them, which came to be known as the Tirumurai அப்படின்றது. Temples. The Chola period witnessed the extensive construction of the temples. The temples in Tanjavur, Gangaikonda Cholapuram, Dharasuram are repository of the architecture. இது மூணுமே சோழர்களுடைய கட்டடக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டு. எங்கே? தஞ்சாவூர், கங்கைகொண்ட சோழபுரம் அண்ட் தாராசுரம் அப்படின்றது. ஸ்கல்ப்சர் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் iconography of the Chola art. The temples during the Chola period were not merely places of worship, they were the largest landholders. Temples promoted education, devotional forms of art such as dance, music, drama. The staff of the temple included temple officials, dancing girls, musicians, singers, players of the musical instrument and the priest. இவங்க எல்லாரையும் சேர்ந்தது தான் அந்த டெம்பிளோடைய ஸ்டாஃப். Cholas as patrons of learning. Chola kings were great patrons of learning. Rajendra I established a Vedic college at எண்ணாயிரம். Rajendra I established a Vedic college. வேத காலேஜ் வந்துட்டு எங்கே பண்ணார்? எண்ணாயிரம் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது? விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. எண்ணாயிரம்ல என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்ட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தரது தான் காலேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். எண்ணாயிரம் அப்படின்றது காலேஜ் இங்கே இருக்குது, விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. 340 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க லேர்னிங் த வேதாஸ். 340 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங் த வேதாஸ். 340 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க லேர்னிங் த வேதாஸ். கிராமர் அண்ட் உபனிஷத்ஸ் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டாங்க. கிராமரும் கற்றுக்கிட்டாங்க, உபனிஷத்ஸும் கற்றுக்கிட்டாங்க. அண்டர் 14 டீச்சர்ஸ், அதாவது 340 34014 அப்படின்றது. This example was later followed by his successors and as a result 2 more such colleges were founded. அப்படின்ற 2 more such colleges has been founded at எங்கே? திருபுவனையில் ஒன்று, ப்ரெசென்ட் புதுச்சேரியில் ஒன்று, திருமுக்கூடல் ப்ரெசென்ட் செங்கல்பட்டு. திருபுவனை அப்படின்றது புதுச்சேரியில் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இன்னொன்று திருமுக்கூடல் அப்படின்றது ப்ரெசென்ட் செங்கல்பட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட். எப்போனா 1048 1067 ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்றது. அதாவது திருபுவனை அப்படின்றது புதுச்சேரி, திருபுவனை வந்துட்டு எப்போ 1048, திருமுக்கூடல் அப்படின்றது 1067. ஸோ திருபுவனை அப்படின்றது புதுச்சேரி, புதுக்கோட்டை கிடையாது, புதுச்சேரி. திருபுவனைன்றது புதுச்சேரி 1048, திருமுக்கூடல்னா 1067 செங்கல்பட்டில் இருக்குது. த கிரேட் லிட்டரரி ஒர்க்ஸ் ஆஃப் பெரிய புராணம் அண்ட் கம்பராமாயணம் பிலாங் டு திஸ் பீரியட். லிட்டரரி ஒர்க்ஸ் ஆஃப் கம்பராமாயணம் அண்ட் பெரிய புராணம். அப்புறமா ட்ரேட். தேர் வாஸ் ஃப்ளரிஷிங் ட்ரேட் டியூரிங் த சோலா பீரியட். ட்ரேட் வாஸ் கேரிட் அவுட் பை 2 guild groups called as the அஞ்சு வண்ணத்தார் அண்ட் மணிகிராமத்தார். 2 குரூப் இருந்துச்சு. அஞ்சு வண்ணத்தார்னு ஒன்று, அப்புறம் மணிகிராமத்தார் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருந்துச்சு. அஞ்சு வண்ணத்தார் கம்போஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்ட் ஏஷியன்ஸ், அதாவது வெளிநாட்டில் சேர்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க. அஞ்சு வண்ணத்தார் அப்படின்றது கம்போஸ்ட் ஆஃப் த வெஸ்ட் ஏஷியன்ஸ், அரப்ஸ், ஜூஸ், கிறிஸ்டின்ஸ் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ். அஞ்சு வண்ணத்தார். They were maritime traders and settled on the port towns along the west coast. They were maritime traders and settled along the port towns of the west coast. West coastல தான் அவங்க செட்டில் பண்ணிட்டாங்க. maritime traders. It is said that மணிகிராமத்தார் were traders engaged in inland trade. மணிகிராமத்தார்னா உள்நாட்டில் ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. In due course both the groups merged under the banner of ஐநூற்றுவர் and திசை 1500. ரெண்டுமே கலந்து என்ன சொன்னாங்க? ஐநூற்றுவர்னு பேர் வந்துச்சு. அதே மாதிரி திசை 1500 பேர் வந்துச்சு. ஃபங்க்ஷனிங் த்ரூ த ஹெட் கில்ட் எங்கே இருக்குது? ஹெட் கில்ட் வந்துட்டு ஐயோஹல்லி கர்நாடகாவில் இருக்குது. ஐஹோல் அப்படின்றது கர்நாடகாவில் இருக்குது. அங்கே தான் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஹெட் கில்ட் இருந்துச்சு. த ஐநூற்றுவர் கில்ட் ஆப்ரேட்டட் இன் த மேரிடைம் ட்ரேட் கவரிங் த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ். த ஐநூற்றுவர் கில்ட் ஆப்ரேட்டட் இன் த மேரிடைம் ட்ரேட். ஐநூற்றுவர் அப்படின்றது மேரிடைம் ட்ரேட், கடல் வழி ட்ரேடில் தான் ஈடுபட்டாங்க ஒவ்வொரு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில். தோ ஓவர்சீஸ் ட்ரேட் வித் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ், எலிஃபென்ட் டஸ்க்ஸ், காரல், டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸ், பீட்டல் நட்ஸ், cardamom, opaque glass, cotton stuffed with colored silk threads were imported. The items exported from here were sandalwood, ebony, condiments, precious gems, pepper, oil, paddy, grains and salt. எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் இம்போர்ட் ஆச்சு. இம்போர்ட் ஆனது வந்துட்டு ஓவர்சீஸ் ட்ரேடு. த்ரூ த ஓவர்சீஸ் ட்ரேட் மூலியமாக என்னெல்லாம் இம்போர்ட் ஆச்சுன்னா எலிஃபென்ட்டோடைய டஸ்க்ஸு, காரல், டிரான்ஸ்பரண்ட் கிளாஸு, பீட்டல் நட்ஸு, cardamom, opaque glass, cotton stuffed with colored silk threads were imported. இதெல்லாம் இம்போர்ட் ஆச்சு. எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னது? சாண்டல்வுட். ஆமாம், இங்கே தான் நிறைய சாண்டல்வுட் இருக்கும். எபோனி மரம் இங்கே நிறைய இருக்கும். காண்டிமெண்ட்ஸ், அதாவது சும்மா பெப்பர் அந்த மாதிரி காண்டிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் இருக்கும். ப்ரெஷஸ் ஜெம்ஸ் இருக்கும். பெப்பர், ஆயில், பேடி, நெல், எண்ணெய், கிரெயின்ஸு, சால்ட் எல்லாமே இங்கேருந்து தான் அனுப்புனாங்க வெளிநாட்டுக்கு. இப்போ திரும்ப ஒரே ஒரு டைம் இது சும்மா ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். லேட்டர் சோலாஸ். ரிவைவல் ஆஃப் த சோலா கிங்டம். ஏன்ஷியன்ட் சோலா கிங்டம் காவிரி டெல்டா உரையோர் தான் ஃபஸ்ட் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு.
ப்ராமினன்ஸ் டியூரிங் த கரிகாலா. அப்புறம் 9th சென்ச்சுரியில் விஜயாலயா வந்தார். விஜயாலயா எங்கே போனார்? காவிரி டெல்டா பக்கத்தில் சோழ டைனஸ்டி உருவாக்குனார். தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார். அதுதான் கேபிட்டலாக கொண்டு வந்தார். அப்புறமா ராஜேந்திரா ஒன்று வந்துட்டு என்னது கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தான் கேபிட்டலாக பண்ணார். எல்லாருமே அங்கே தான் வச்சாங்க கேபிட்டல். அப்புறம் ராஜராஜ ஒன்று 985 1016 வரைக்கும் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ரூலர். இவர் நிறைய நேவல் எக்ஸ்பெடிஷன்லாம் கொடுத்தாரு. எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் த சோலாஸ் இன்டு த வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் போய் கைப்பற்றினார். ஃபேமஸ் டெம்பிள் எது? பிரகதீஸ்வரர் டெம்பிள். தஞ்சாவூரில் இருக்க தஞ்சை பெரிய கோயிலில் கட்டினார் ராஜராஜ சோழா ஒன்று தான். இவருடைய சக்ஸஸர் யாருன்னா ராஜேந்திர சோழா. 1016 1044 வரைக்கும் அவருடைய ஆட்சி காலம். 1023 வந்துட்டு என்ன பண்ணார்? ஒரு மிலிட்ரி எக்ஸ்பெடிஷன் கொடுத்தாரு எங்கள் நார்த் இந்தியாவுக்கு. அதே மாதிரி அந்த நார்த் இந்தியா கொண்டதுனால கங்கை கொண்டான் அப்படின்னு கான்பூர் ஆஃப் த கங்கா ரீஜன் அப்படின்னு அப்படி தனி பேர் சுட்டிட்டாரு. அப்புறமா நேவி ஆஃப் த ராஜேந்திர சோழா ஸ்ரீ விஜயாவை கைப்பற்றுச்சு. அப்புறம் ராஜேந்திர சோழா கட்டது ஒரு 3 சக்ஸஸர் வந்தாங்க. 3வது சக்ஸஸர் பேர் என்னது? அதிராஜேந்திரன். இந்த அதிராஜேந்திரன் தான் கில்டு டியூரிங் த பேட்டில். இது மூலயமா விஜயாலயா வழி வந்த சோழன் காலம் முடிஞ்சிருச்சு. நிறைய மேட்ரிமோனியல் அலைன்சஸ்லாம் நடந்துச்சு. எங்கள் ராஜராஜா ஒன்றுக்கு அவரோட கொண்டு பேர் குந்தவை, அந்த குந்தவைக்கு விமலாதித்யாவுக்கும் சாளுக்கியா பிரின்ஸ் விமலாதித்யான்ட்டு அவங்க 2 பேருக்கும் பிறக்கிற பையன் தான் என்ன ராஜராஜ நரேந்திரான்ட்டு. இந்த ராஜராஜ நரேந்திராவுக்கும் ராஜேந்திர சோழனுடைய பொண்ணுன்னா அம்மங்காதேவிக்கும் பிறக்கிற பையன் பேர் தான் குலோத்துங்கன் 1. இப்போ அடுத்தது இந்த பிரின்ஸ் வந்துட்டு ராஜேந்திர சாளுக்கியா தான் குலோத்துங்கன் 1. இந்த ராஜேந்திர சாளுக்கியா அதிராஜேந்திரக்கு அடுத்தது கைப்பற்றிட்டாரு அந்த சோழ டைனஸ்டியை. அவர் எலிமினேட்டிங் ஆல் தி த்ரெட்ஸ் அவாய்டட் லாஸ்ட் ஆல் த டெரிட்டரிஸ் சிலோன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாரு. காஞ்சிபுரமையும் விட்டுட்டாரு. எனக்கு தெலுங்கு சோழாஸ்க்கு 1279 1279 மார்க்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த சோழ கிங்டமோடைய எண்டு வந்துட்டு 1279. யார் வந்தால்? கிங் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் 1 டிஃபிட்டட் த லாஸ்ட் கிங் யார்? ராஜேந்திர சோழா 3 அதை வந்துட்டு இது பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிங்கோட ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டு இங்கே பாம் லீவ்ஸில் இருந்தாங்க, இல்லைன்னா டெம்பிள் வால்ஸில் இருந்தாங்க. ஹெரிடிட்டி ஒரு அரசர்னா அவருடைய பையன் தான் அடுத்தது வரணும் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் எல்டஸ்ட் சன்னு தான் வந்தாங்க. எல்டஸ்ட் சன் பேர் யுவராஜா. அவங்க கவர்னராக அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. இப்படிலாம் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மண்டலமாக இருந்துச்சு, அப்புறம் நாடாக இருந்துச்சு, குர்ரம்ஸு, அப்புறமா கிராமாஸாக இருந்துச்சு அவங்களுடைய கீழே வருது. அப்புறமா லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்துட்டு ஊரார் சபையார், நகரத்தார், நாட்டார் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. அக்ரிகல்ச்சரில் வேளாண் தொழிலெலாம் பண்ணுறவங்கள ஊரில் இருந்தாங்க. ஊரில் வந்துட்டு ஊரார் தான் அவங்களுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சனாக இருந்தாங்க. அப்புறமா சபையாக இருந்துச்சு. சபையார்னா பிராமின் வில்லேஜஸை வச்சு வந்தாங்க. நகரத்தார் அப்படின்னா ட்ரேடர்ஸாக இருந்தாங்க. நாட்டார் அப்படின்றது அசம்பிளி ஆஃப் நாடு அப்படின்றது தான் இருந்துச்சு. இப்போ உருத்திர மேரூர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் தெரியும். காஞ்சிபுரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது ஒரு பிரம்மதியா வில்லேஜ். அங்கே வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க? ஒரு மெம்பரை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணணும்னா 30 வார்டு மொத்தமாக இருந்துச்சு. மென்னு தான் செலக்ட் பண்ண முடியும். 35லேருந்து 70 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும். வெல் வேர்ஸ்ட் இன் வேதிக் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஸ்கிரிப்சர்ஸு. சொந்தமாக நிலம் வச்சுருக்கணும், ஒரு வீடு வச்சுருக்கணும். இப்போ ரெவன்யூ வந்துட்டு லேண்ட் டேக்ஸ் தான் இருந்துச்சு. லேண்ட் டேக்ஸ் பேர் என்னது? காணிக்கடையில் சர்வே பண்ண ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு 1/3 ஆஃப் த ப்ரொடியூஸ் வாஸ் கலெக்டட் அஸ் த லேண்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனுக்கும் இருந்துச்சு, டூர்ஸ் அண்ட் ட்ரேடுக்கும் இருந்துச்சு. அப்புறம் சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் பேஸ்ட் ஆன் த லேண்ட் ரிலேஷன்ஸ். டெம்பிள்ஸோடைய பேர் வந்துட்டு தேவதான வில்லேஜஸ் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. லேண்ட் கிவன் டு ஜெயினர்களுக்கு தந்த லேண்டு பள்ளிச்சந்தம்னு சொன்னாங்க. வேளாண் வகை லேண்ட் வச்சுருக்கவங்க வேளாளர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதில் ஒரு பார்ட் பேர் தான் உழுகுடி அப்படின்ட்டு. இந்த உழுகுடி வந்துட்டு லேண்டெல்லாம் வச்சுக்க முடியாது. அவங்க வந்துட்டு இந்த வேளாண் வகையில் வச்சுருக்க லேண்டு வந்துட்டு மேல்வாரத்தை வச்சுப்பாங்க. வேளாண் வகை லேண்ட் வச்சுருக்கவங்க மேல்வாரத்தை வச்சுருப்பாங்க. இந்த உழுகுடிக்கு கீழ்வாரம் தான் கிடைக்கும். அடிமைனா ஸ்லேவ்ஸு, பணிசை மக்கள் இருந்தாங்க. இங்கே தான் லோவஸ்ட் செக்ஷன் ஆஃப் த சொசைட்டி. அதே இது நடுவில் இன்டர்மீடியட் செக்ஷனில் வரவங்க ஆர்ம்டு மென் ட்ரேடர்ஸ் இருந்தாங்க. இரிகேஷன் 16 மைல் லாங் எம்பேக்மெண்ட் யார் கட்டினா? ராஜேந்திர சோழ கட்டினார். எங்கே கட்டினார்? கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் கட்டினார். பட்டி வாய்க்கால் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருந்துச்சு. பட்டி அப்படின்னா ட்ரைனேஜ் சேனல், வாய்க்கால் அப்படின்னா சப்ளை சேனல். காமன்லி ஒன்று வில்லேஜ் சேனல் வாஸ் கால்ட் தான் ஊர் வாய்க்கால். அதே மாதிரி நாடு லெவலில் இருந்துச்சுன்னா நாட்டு வாய்க்கால்னு அர்த்தம். டேர்ன் சிஸ்டம் அப்படின்ட்டு ஒன்று ப்ராக்டிஸில் இருந்துச்சு. இவங்களுடைய ரிலீஜன் எல்லாருமே சைவர்களாக தான் இருந்தாங்க. நம்பியாண்டார் நம்பி அப்படின்றது திருமுறையை கோடிஃபை பண்ணார். டெம்பிள்ஸ் நிறைய டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. என்ன எக்ஸாம்பிள்? தஞ்சாவூரில் இருக்க டெம்பிள், கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தோடைய டெம்பிள், அப்புறம் தாராசுரம் டெம்பிள். அப்புறமா இதெல்லாம் தேவையில்லை. அடுத்தது ராஜேந்திரா ஒன்று வந்துட்டு ஒரு காலேஜ் கட்டினார். எங்கே? எண்ணாயிரம் இருக்குது. இப்போ விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. எவ்வளோ பேர்? 340 மாணவர்கள் இருந்தாங்க, 14 டீச்சர் இருந்தாங்க. அதே மாதிரி 2 போர் காலேஜ் இருந்துச்சு. எங்கள் திருபுவனை எங்கே இருக்குது? புதுச்சேரியில் இருக்குது. எப்போ வந்துச்சு? 1048 வந்துச்சு. அதே மாதிரி திருமுக்கூடல் எங்கே இருக்குது? செங்கல்பட்டில் இருக்குது. 1067 வந்துச்சு. பெரிய புராணம் கம்பராமாயணம்லாம் இந்த பீரியடில் தான் வந்துச்சு. ட்ரேடு கில்டு குரூப்ஸ் லைக் 500 பேர். அப்புறம் மணி கிராமத்தர்னு இருந்துச்சு. அஞ்சுவனத்தார் மணி கிராமத்தார்னு 2 கில்டு குரூப்ஸ் இருந்துச்சு. அஞ்சுவனத்தார்னா வெளிநாட்டை சேர்ந்தவங்க, வெஸ்ட் ஏஷியன்ஸ், அரப்ஸ், ஜூஸ், கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம். இவங்கெல்லாம் வெஸ்ட் கோஸ்ட்லேயே தான் தங்கியிருப்பாங்க தெரியும். அப்புறம் மணி கிராமத்தார் அப்படின்னா ட்ரேடில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கிலாந்து ட்ரேடில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுடைய பேனர் வந்துட்டு 500 பேர் இல்லைன்னா 1500 பேர் அப்படின்றதுக்கு நடுவில் வந்துச்சு, அடியில் வந்துச்சு. அப்புறம் ஹெட் கில்டு எங்கே இருந்துச்சு? ஐயோலே கர்நாடகாவில் இருந்துச்சு.
இப்போ அடுத்தது பாண்டியாஸ். Pandyas. Introduction. Pandyas were one of the three ancient Tamil dynasties that ruled South India since the 4th century BC. 4th century இருந்து ஆட்சி புரிந்திருக்காங்க. But intermittently அப்படின்றது ruled the South India since the 4th century. Korkai associated with pearl fisheries. கொர்க்கைனா pearl fisheries was believed to have their early capital. கொர்க்கை தான் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. போர்ட்டாவும் கொர்க்கை தான் இருந்துச்சு. they moved to மதுரை later. மதுரையை லேட்டராக கேபிட்டலாக வச்சுக்கிட்டாங்க. ஃபஸ்ட் கேபிட்டல் கொர்க்கை, ரெண்டாவது கேபிட்டல் தான் மதுரை. As many early Tamil inscriptions of Pandyas have been unearthed in Madurai and its surroundings. Under the Pandya kings of the Sangam age, Madurai was a great center of culture. Madurai is a great center of culture. Poets and writers of the Tamil language gathered here and contributed to the development of the Tamil classics. The Pandyas had re-established their strong positions in the South Tamil Nadu by the end of the 6th century. The Pandyas had re-established their strong position by the end of the 6th centuryயில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃப்டர் எலிமினேட்டிங் த ரூல் ஆஃப் த கலப்ராஸ். எலிமினேட்டிங் யார் பண்ணாங்க? கலப்ராஸ் பண்ணாங்க. பட் தே குட் நாட் ரெசிஸ்ட் த ரைசிங் பவர் ஆஃப் த லேட்டர் சோலாஸ் ஹூ ரூல்டு த சவுத் இந்தியா ஃப்ரம் த 9th-லேருந்து 13th century. இப்போ தான் பார்த்தோம் லேட்டர் சோலாஸ் எப்போலேருந்து எப்போ வரைக்கும் இருந்தாங்க? 9th-லேருந்து ஒரு 9, 10, 11, 12, 13 ஒரு 4 வருஷத்துக்கு இருந்தாங்க. ஒரு 5 வருஷம் பக்கத்தில் இருந்தாங்க. லேட்டர் சோலாஸ் ஒரு 9th-லேருந்து 13th century வரைக்கும் இருந்தாங்க. தேர்ஃபோர் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் த டிக்ளைன் ஆஃப் த சோலா பவர், லேட்டர் பாண்டியாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் தேர் அத்தாரிட்டி. லேட்டர் பாண்டியாஸ் லேட்டர் சோலாஸ் வந்துட்டு தோற்கடிச்சிட்டாங்க. எஸ்டாப்ளிஷ் த அத்தாரிட்டி. தேர் ரூல் கண்டினியூட் அன்டில் த 16th century வரைக்கும் இருந்துச்சு. ஸோ 6th centuryலேருந்து 16th century வரைக்கும் யாருடைய ரூல்? பாண்டியாவுடைய ரூல் வந்துச்சு. ரிவைவல் ஆஃப் த பாண்டியா கிங்டம் 600-லேருந்து 920. ரிவைவல் ஆஃப் த பாண்டியா கிங்டம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு கடுங்கோன் ரெக்கவர்ட் த பாண்டியா டெரிட்டரி ஃப்ரம் த கலப்ராஸ் டுவர்ட்ஸ் த க்ளோஸ்ட் ஆஃப் த 6th century. கடுங்கோன் அப்படின்றத ரெக்கவர்ட் த பாண்டியா டெரிட்டரி யார்கிட்ட இருந்து? ஃப்ரம் த கலப்ராஸ். கே கலப்ராஸ் அப்படின்னா கடுங்கோன். 6th century. He was succeeded by other two. Arikesari Maravarman was the first among the Pandya rulers who ascended the throne in 642. The Arikesari Maravarman அப்படின்றத was the first strong Pandya ruler who ascended the throne in 642. 642 அப்படின்றது Arikesari Maravarman அப்படின்றது அரியணை ஏறாரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் பாண்டியா ரூலர். ஹி வாஸ் கண்டெம்பரவரி ஆஃப் மகேந்திரவர்மன் 1 அண்ட் நரசிம்மவர்மன் 1. இவங்க எல்லாமே பல்லவரசர்கள். கண்டெம்பரவரி ஆஃப் த மகேந்திரவர்மன் 1 அண்ட் நரசிம்மவர்மன் 1. அவங்களுக்கு கண்டெம்பரவரியாக இருந்தவர் அரிகேசரி மாரவர்மன். இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இந்த காப்பர் பிளேட்ஸ் பிளேசஸ் விக்ட்ரிஸ் ஓவர் த கவுண்டர் பார்ட்ஸ். இவரை வந்துட்டு தோக்கடிச்சிட்டாங்க. பிளேசஸ் விக்ட்ரிஸ் ஓவர் த கவுண்டர் பார்ட்ஸ். இந்த மகேந்திரவர்மன் 1ஐயும் நரசிம்மவர்மன் 1ஐயும் தோக்கடிச்சது யார்? அரிகேசரி மாரவர்மன். சேராஸ், சோலாஸ், பல்லவாஸ் அண்ட் சின்ஹலீஸ். அரிகேசரிஸ் சேரர்கள், சோழர்கள், பல்லவாஸ், சின்ஹலீஸ் இவங்க எல்லாத்தையுமே தோற்கடிச்சிருக்காரு. அரிகேசரி மாரவர்மன் இஸ் ஐடென்டிஃபைட் வித் த கூன் பாண்டியன், த பர்சிக்யூட்டர் ஆஃப் த ஜெயின்ஸ். இவர் தான் இந்த அரிகேசரி மாரவர்மன் அப்படின்றவர் தான் யார்? கூன் பாண்டியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அரிகேசரி மாரவர்மன் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த கூன் பாண்டியன். இவர் தான் பர்சிக்யூட்டர் ஆஃப் த ஜெயின்ஸ் எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணவர். சைவை சைட்டு திருஞான சம்பந்தர் இருக்கார் இல்லையா? கன்வெர்ட்டட் அரிகேசரி ஃப்ரம் ஜெயினிசம் டு சைவிசம். இந்த அரிகேசரியை ஜெயினிசம்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு அரிகேசரி ஜெயினாக தான் இருந்தார். அது திருஞான சம்பந்தர் தான் அரிகேசரியை ஜெயினத்துலேருந்து சைவ சமயத்துக்கு மாற்றினார். ஆன் ஹிஸ் கன்வர்ஷன் அரிகேசரி இஸ் alleged to have impaled around 8,000 Jains on stakes. அப்படின்றது அதாவது கன்வெர்ட் ஆன உடனே 8,000 பேரை கொண்டுட்டார் அரிகேசரி மாரவர்மன். Though the number is an exaggerated one, the anti-Jain attitude of Arikesari after his conversion to Saivism cannot be doubted. After Arikesari, the greatest dynasty was Jalila Parandaha Nedunjalayan. இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்தவர் அரிகேசரி மாரவர்மன் வந்தோடனே என்னது? ஜலீல பராந்தக நெடுஞ்சடையன். இவர் தான் வரகுணா 1 756 815. இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்ன? அரிகேசரி மாரவர்மன் 642க்கு அப்புறமா ஜலீல பராந்தக நெடுஞ்சடையன் வரகுணா 1. அவர் இப்போ 756 815 ஜலீல பராந்தக நெடுஞ்சடையன். இவர் பேர் வரகுணா 1. இவர் தான் வேள்விக்குடி பிளேட்ஸு, டோனர் ஆஃப் த வேள்விக்குடி பிளேட்ஸ். வேள்விக்குடி பிளேட்ஸில் வீண் இருக்கு இல்லையா? அதனால வேள்விக்குடி பிளேட்ஸ் தந்தது வரகுணா 1 யார்? ஜலீல பராந்தக நெடுஞ்சடையன். 756 815. நெடுஞ்சடையன் எக்ஸ்பேண்டட் த பாண்டிய டெரிட்டரி இன்க்ளூட் தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம் and கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இவர் வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் த பாண்டிய டெரிட்டரி பண்ணார். எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணார்? தஞ்சாவூர் கைப்பற்றிட்டார். திருச்சிராப்பள்ளி, சேலம், கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாமே சோழர்களுடைய ஆட்சி பகுதி. தஞ்சாவூரில் சோழாசுடைய ஆட்சி பகுதி. அதை எல்லாத்தையும் கைப்பற்றிட்டார் கூட. நெடுஞ்சடையன்ஸ் சக்சஸர்ஸ் யார்? ஸ்ரீ மார்வ, ஸ்ரீ வல்லபா அண்ட் வரகுணா 2 were successfully defeated by the Pallavas.
இவருடைய சக்ஸஸர் யாருன்னா ஸ்ரீமாரா ஸ்ரீ வல்லபா அண்ட் வரஹனா 2. வரஹனா 1 தான் நல்லா ஜெயிச்சிட்டாரு. வரஹனா 2 வந்துட்டு தோத்துட்டாரு. ஸ்ரீமாரா ஸ்ரீ வல்லபா அண்ட் வரஹனா 2 were defeated by the Pallavas. Later they could not face the rising Chola dynasty under the Parandaha 1. They could not face the rising Chola dynasty under the Parandaha 1. Parandaha 1 could not face the Chola dynasty under Parandaha 1. Parandaha 1 ரொம்ப பெரிய சோழர் அரசர். Parandaha 1 defeated the Pandya king Rajasima 2 who fled the country in 1920. யார் Parandaha 1 என்ன பண்ணாரு? defeated the Pandya king யார்? Rajasima 2. Rajasima 2 வந்துட்டு defeat பண்ணாரு. who fled the country in 920. This ended the Pandya rule revived by the Kadungol. Ended the Pandya rule revived by Kadungol. Kadungolனுடைய வம்சம் வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. யாரோட? ராஜசிம்மா 2ஓட. ராஜசிம்மா 2 டிஃபீட் பண்ணது யார்? Parandaha 1. எப்போ டிஃபீட் பண்ணது? 920. ராஜசிம்மா 2 தான் கடுங்கோல் வழியாக வந்த கடைசி அரசர். ரைஸ் ஆஃப் தி லேட்டர் பாண்டியாஸ். இப்போ லேட்டர் பாண்டியாஸ் வந்துட்டாங்க. ரைஸ் ஆஃப் தி லேட்டர் பாண்டியாஸ் 1190 1310. ஸோ 1190 1310 வந்துட்டு லேட்டர் பாண்டியாஸ். த சோலா வைஸ்ராயல்டி பிகேம் வீக் இன் த பாண்டியா கண்ட்ரி ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் அதிராஜேந்திரா. இந்த அதிராஜேந்திரா முன்னாடியே பார்த்தோம். இது லாஸ்ட் கிங் ஆஃப் த விஜயலயா லைன். எவென்ச்சுவலி த பாண்டியா கிங்டம் could emerge as the only leading Tamil dynasty in the 13th century. ஏன்னா அதிராஜேந்திரா தான் இறந்துட்டாரு. 13th centuryயில் பாண்டியர்கள் மட்டும்தான் சிறப்பான அரசராக இருந்திருக்காங்க. மதுரை கண்டினியூ டு பி தர் கேபிட்டல். நான் காயல் வாஸ் தேர் கிரேட் போர்ட். மதுரை தான் வந்துட்டு கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. கண்டினியூ டு பி தர் கேபிட்டல். ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் இருந்து கொற்கை. இப்போ வந்துட்டு காயல் தான் அவங்களுடைய போர்ட்டாக இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு போர்ட் இருந்து கொற்கை தான் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்துட்டு காயல் தான் அவங்களுடைய போர்ட்டாக இருக்குது. மார்க்கோ போலோ ஃபேமஸ் ட்ராவலர் ஃப்ரம் வெனிஸ் விசிட்டட் காயல் ட்வைஸ். மார்க்கோ போலோ அப்படின்றது எப்போல்லாம் விசிட் பண்ணார்? மார்க்கோ போலோ எங்கேருந்து வந்தார்? வெனிஸ்லேருந்து வந்தார். காயலை வந்துட்டு 2 டைம் பார்த்தாரு. 1288 1293. 1288லையும் 1293லையும் வந்து விசிட் பண்ணிட்டாரு. He tells us that this port was full of ships from Arabia and China bustling with business activities. ஷிப்ஸ் ஃப்ரம் அரேபியாலேருந்து கப்பல் இருந்துச்சு, சைனாலேருந்து கப்பல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மார்க்கோ போலோ ஹெயில்டு த பாண்டியன் கிங்டம் ரிச்சஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் ஸ்ப்ளெண்டட் ப்ராவின்சஸ் இன் த வேர்ல்டு. மார்க்கோ போலோ ஹெயில்டு த பாண்டியன் கிங்டம். பாண்டியன் வந்து சொல்லியிருக்காரு ரிச்சஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் ஸ்ப்ளெண்டட் இன் த ஹோல் வேர்ல்டு அப்படின்ட்டு. டுகெதர் வித் சிலோன் he added it produced most gems. டுகெதர் வித் சிலோன் பாண்டியனாலும் சரி சிலோனும் சரி produced most of the gems and the pearls. gems and pearls நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. that were found in the world. In his travel account he recorded the incidents of சதி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பாண்டியர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் சதி இருந்துச்சு. பாலிகாமியும் இருந்துச்சு. ப்ராக்டிஸ் பை த கிங்ஸ். நிறைய பேரை கல்யாணம் கொடுப்பாங்க. அதை பாலிகாமி அதுவும் இருந்துச்சு. இப்போ சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் வந்துட்டாரு. த இண்டஸ்ட்ரியஸ் ரூலர் ஆஃப் த செகண்ட் பாண்டிய கிங்டம் வாஸ் த சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன். சடையவர்மனா ஜடாவர்மன் சுந்தர பாண்டியன். இண்டஸ்ட்ரியஸ் ரூலர் ஆஃப் த செகண்ட் பாண்டியா கிங்டம் வாஸ் த சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன். இப்போலேருந்து ஆட்சி பண்ணியிருந்தாரு. 1251 1268. 1251 1268 வரைக்கும் ஒரு 15 வருஷம் அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்காரு. 1251 1268. he brought the entire தமிழ்நாடு அண்டர் ஹிஸ் ரூல். யார்? சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன். சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் தான் சடையை வச்சிருக்காரு. தமிழ்நாட்டு ஃபுல்லாகவே அவர் கடியில் கொண்டு வந்தார். சடையும் வச்சிருக்காரு, தமிழ்நாட்டையும் கொண்டு வந்தார். எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு நெல்லூர் இன் ஆந்திரா. எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு நெல்லூர் இன் ஆந்திர பிரதேஷ் வரைக்கும். ஆந்திர பிரதேஷ் வரைக்கும் நெல்லூர் வரைக்கும் அவருடைய ஆட்சி தான். he held the Hoysala Silchak. the Chera ruler, the chief of Malanadu, accepted his feudatory. சேரர்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு அடியில் நாங்கள் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. feudatory position and paid tribute to சுந்தரபாண்டியன். emboldened by decline of the Chola state, the Boja king of Malwa region, Veera Somaswara challenged சுந்தரபாண்டியன். இப்போ சோழர்கள் வந்துட்டு குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க, டிக்ளைன் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்காங்க. அதனால இப்போ என்ன பண்ணுறாரு? போஜா கிங் ஆஃப் மால்வா வீர சோமேஸ்வரான்ட்டு. போஜா கிங் யார்? போஜா கிங் ஆஃப் மால்வா ரிஜன். போஜா கிங் மால்வா ரிஜன் வீர சோமேஸ்வரா சேலஞ்சு சுந்தரபாண்டியன் அப்படின்றது. சுந்தரபாண்டியனை சேலஞ்ச் பண்ணார். இந்த வாரன் கண்ணனூரில் நடந்த போரில் சுந்தரபாண்டியன் டிஃபீட் எடுத்து சோமேஸ்வரா. சுந்தரபாண்டியன் தான் ஜெயிச்சார். எங்கே நடந்த போர்? கண்ணனூரில் நடந்துச்சு போர். சுந்தரபாண்டியன் சக்சீடட் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் ஹிஸ் அத்தாரிட்டி ஓவர் டு சீஃப் கிங்ஸ் ஆஃப் கடலூர்லையும் அவர் அத்தாரிட்டியை போட்டார். கடலூர், காஞ்சிபுரம் நார்த் தமிழ்நாடு, ஆர்காட் அண்ட் சேலம் இந்த வெஸ்டர்ன் ரீஜன். டோட்டல் தமிழ்நாட்டையுமே கொண்டு வந்துட்டார் அவருடைய அடியில். காஞ்சிபுரம் வந்துட்டு நார்த் சைட்லேயும் கொண்டு வந்துட்டு, ஆர்காடு சேலம் வெஸ்ட் ரீஜனில் இருக்கிறதையும் தன்னுடைய அடியில் கொண்டு வந்துட்டார். there were 2 or 3 co-agents who ruled simultaneously along with சுந்தரபாண்டியன். சுந்தரபாண்டியன் மட்டும் ஆட்சி பண்ணல, அதுக்கு ஒரு 3 co-agents இருந்தாங்க. யாரில்? விக்ரமபாண்டியா ஃபஸ்ட்டு 2 or 3 co-agents இருந்தாங்க. சுந்தரபாண்டியன், விக்ரமபாண்டியன், வீரபாண்டியன் அப்படின்ட்டு 2 பேர் simultaneously along with சுந்தரபாண்டியன், விக்ரமபாண்டியன், வீரபாண்டியன். ஆஃப்டர் சுந்தரபாண்டியன், மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் ruled for almost 40 years. இவருக்கு அடுத்தது வரவர் யார்? மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் அப்படி ruled for 40 years. சுந்தரபாண்டியன் தான் இது சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன். அதுக்கு அடுத்தது வரவர் யார்? மாரவர்மன் குலசேகர
சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன், அதுக்கப்புறமா வரவர் மாரவர்மன் குலசேகரன் 40 இயர்ஸ்க்கு ஆட்சி பண்ணியிருந்தார். கிவிங் த கண்ட்ரி பீஸ் அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி. ஹி ஹேட் 2 sons. இவருக்கு வந்துட்டு 2 பசங்க இருந்தாங்க. வேறு அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் த கிங்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் வீரபாண்டியன் அஸ் கோ-ஏஜென்ட் ப்ரொவோக் த அதர் சன்ஸ் சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்ட்டு. இவரோட 2 மாரவர்மன் குலசேகரனுக்கு 2 பசங்க இருந்தாங்க இல்லையா, அவங்க பேர் என்னென்னா வீரபாண்டியன் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர், அப்புறமா இன்னொன்று சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் இருக்குது. இந்த வீரபாண்டியனை தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணார், எங்கள் கோ-ஏஜென்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணார். கோ-ஏஜென்ட்டு ப்ரொவோக் த அதர் சன்ஸ் சுந்தரபாண்டியன் பிடிக்கல. ஹூ கில் ஹிஸ் ஃபாதர் மாரவர்மன் குலசேகரன் அப்படின்ட்டு. அதனால இவர் என்ன சுந்தரபாண்டியன் வந்துட்டு கொலை பண்ணிட்டாரு, அவங்க அப்பாவே கொலை பண்ணிட்டாரு. யார் கொலை பண்ணா? சுந்தரபாண்டியன் கொலை பண்ணிட்டாரு. In the civil war that ensued, வீரபாண்டியன் won and became firmly established in the kingdom. இந்த சிவில் வாரில் வந்துட்டு வீரபாண்டியன் தான், இந்த சிவில் வார் வீரபாண்டியன் 1, சுந்தரபாண்டியனுக்கு இடம் இல்லை. and became firmly established as kingdom. The defeated Sundarapandyan fled to Delhi. இப்போ தான் Sundarapandyan fled to Delhi and took refuge under the protection of Alauddin Khilji. This provided the opening for invasion of the Malik Kafur. இதனால தான் provided the open invitation for Malik Kafur. After Malik Kafur invasion, the Pandya kingdom came to be divided among a number of kings from the main ruling Pandya's family. In மதுரையில் ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டேட்டை subordinate to the Delhi Sultan came to be established. மதுரையில் வந்துட்டு ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டேட் கொண்டு வந்தாங்க, subordinate to the Delhi Sultan came to be established. இப்போ அடுத்தது polity and society. State. The Pandya kings preferred Madurai as their capital. இது தெரிஞ்சதான். பாண்டிய கிங்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்க, மதுரை தான் அவங்களோட கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. மதுரை ஹஸ் பின் பாப்புலர்லி வெனிலேட்டட் அஸ் கூடல் அப்படின்ட்டு. மதுரையோட இன்னொரு பேர் என்னது? கூடல். கிங்ஸ் ஃபர் ட்ரெடிஷ்னலி வேர்ட் அஸ் கூடல் கோன், கூடல் நகர் காவலன். கிங்குக்கெல்லாம் என்ன பேர் தந்திருந்தாங்க? கூடல் கோன் இல்லை கூடல் நகர் காவலன். The Pandyas derived military advantage over their neighbors by means of their horses. They imported their horses through Arabs, whom they have commercial and கல்ச்சரல் கான்டாக்ட் அப்படின்றது அரப் கிட்ட இருந்து குதிரையை வாங்கிட்டாங்க. த கிங் கிளைம் தட் ஹி வாஸ் ரூலிங் அக்கார்டிங் டு மனுசாஸ்திரா. மனுசாஸ்திரா வச்சு தான் கிங் வந்துட்டு என்ன பண்ணார், ரூல் பண்ணார். மனுசாஸ்திரா. த டாக்டரின் சப்போர்ட்டட் த சோஷியல் ஹைரார்கி இன் த சொசைட்டி. அதனால என்ன இருந்துச்சு? சோஷியல் ஹைரார்கி இருந்துச்சு. அதாவது நீங்கள் பிராமணர்கள்லாம் ரொம்ப மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதி அதெல்லாம் இருந்துச்சு. கிங்ஸ் அண்ட் லோக்கல் சீஃப்ஸ் கிரியேட்டட் பிராமின் செட்டில்மெண்ட்ஸ் கால்ஸ் மங்கலம் இல்லைன்னா சதுர்வேதி மங்கலம். Kings and local chiefs created Brahmin settlements பேர் என்ன இருந்துச்சு? மங்கலம் இல்லைன்னா சதுர்வேதி மங்கலம் with irrigation facilities. The actual land owning groups are described as பூமிபுத்திரர். Actual land owning groups வந்துட்டு பூமிபுத்திரர் otherwise called as the வேளாளர் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு. otherwise called as the வேளாளர் இல்லைன்னா பூமிபுத்திரர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Historically they were locals and hence they were referred to as the நாட்டு மக்கள். இவங்க எல்லாமே இந்த பூமிபுத்திரர் அப்படின்றது நாட்டு மக்கள் அப்படின்றது அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் இருந்துச்சு. The communal assembly of this group is called as சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார். இந்த கம்யூனல் அசம்பிளி அப்படின்றது பேர் சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார். கம்யூனல் அசம்பிளி பேர் சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார். கிங் வந்துட்டு மறுசாஸ்திரப்படி ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்க. சோஷியல் ஹைரார்கி இருந்துச்சு, அதாவது மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதின்ற பிரிவினை இருந்துச்சு. பிராமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் பேர் மங்கலம் இல்லைன்னா என்னது சதுர்வேதி மங்கலம்னு இருந்துச்சு. ஆக்சுவல் லேண்ட் ஓனிங் குரூப்ஸ் பேர் பூமிபுத்திரர், அவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் வேளாளர், இன்னொரு பேர் என்னது நாட்டு மக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கம்யூனல் அசம்பிளி பேர் என்னது சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார். இப்போ ராயல் அஃபிஷியல்ஸ். The band of the officials executed the royal orders. The royal orders. The prime minister was called as உத்தரமந்திரி அப்படின்ட்டு. பிரைம் மினிஸ்டர் பேர் என்னது? உத்தரமந்திரி அப்படின்றது. அவர் தான் ரொம்பவும் மெயினான மந்திரி, அதாவது உத்தரமந்திரி பிரைம் மினிஸ்டர். The historical personalities like மாணிக்க வாசகர், குலச்சிறையார் அண்ட் மாறன்காரி worked as the ministers அப்படின்றது. இதை எழுதி வச்சுக்கலாமா? மாணிக்க வாசகர் இருந்தார், குலச்சிறையார், மாறன்காரி worked as the ministers. The royal secretariat is known as the எழுத்து மண்டபம். ராயல் செக்ரட்டரியேட் பேர் என்னது? எழுத்து மண்டபம் அப்படின்ட்டு வச்சுருந்தாங்க. ராயல் செக்ரட்டரியேட் இஸ் known as எழுத்து மண்டபம். The most respected officials were மாறன் எயினன், சாத்தன் கணபதி, ஏனாதி சாத்தன், தீரன், மூர்த்தி எயினன் அண்ட் அதர்ஸ். இந்த அஃபிஷியல்ஸ்க்கு பேர் நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க. என்னது? மாறன் எயினன், சாத்தன் கணபதி, சாத்தன் கணபதி, ஏனாதி சாத்தன், திரன், மூர்த்தி எயினன். ராயல் செக்ரட்டரியேட் பேர் என்னது? எழுத்து மண்டபம். அதே மாதிரி அஃபிஷியல்ஸ் பேர் என்னது? மாறன் எயினன், சாத்தன் கணபதி, ஏனாதி சாத்தன், திரன், மூர்த்தி எயினன். அண்ட் அதர்ஸ் மிலிட்ரி the titles of the military commanders were என்னது? பள்ளிவேலன், பராந்தக பள்ளிவேலன், மாறன் ஆதித்தன் அண்ட் தென்னவன் தமிழ்வேலன். பள்ளிவேலன், பராந்தகன் பள்ளிவேலன், மாறன் ஆதித்தன் அண்ட் தென்னவன் தமிழ்வேல். இதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்களுடைய டைட்டில்ஸ். அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன்ஸ். பாண்டிய நாடு as in the Chola state consists many provinces such as வளநாடுஸ் அப்படின்ட்டு. பாண்டிய நாட்டுக்கு நிறைய வளநாடுஸ் இருந்துச்சு, which in turn was divided into many நாடுஸ். ஃபஸ்ட்டு வளநாடுன்னு இருந்துச்சு, குர்ரம் இருந்துச்சு. பாண்டிய நாடுன்னா என்னது? வளநாடு, நாடு, குர்ரம். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் த நாடு were called as the நாட்டார்ஸ்.
authorities of the நாடு வந்துட்டு என்னது நாட்டார் அப்படின்னு நாட்டில் இருக்கவங்க நாட்டார். நாடு அண்ட் குரம் கண்டெய்ன்ட் செட்டில்மெண்ட்ஸ் என்னதுல மங்கலம் இருந்துச்சு, நகரம் இருந்துச்சு. மங்கலம் அப்புறமா நகரம், ஊர் அண்ட் குடி. மங்கலம், நகரம், ஊர், குடி அப்படின்றது இருந்துச்சு. சோஷியல் குரூப்ஸ் இன்ஹெபிட்டட் தேர் அப்படின்னு எங்கே இருந்துச்சு, நாடு குரம்னு இருந்துச்சு. நாடுலேயும் குரம்லேயும் என்னது இருந்துச்சு, மங்கலம் அப்புறமா நகரம், ஊர் அப்புறமா குடி. மங்கலம், நகரம், ஊர், குடி. அப்புறம் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். ஒரு இன்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரம் மானூர் எங்கே இருக்குது, திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. ஏன்னா பாண்டியா பற்றி தானே படிக்கணும். பாண்டியானது இந்த சதன் தமிழ்நாடு தான் வரும். சதன் தமிழ்நாடுனா இது திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட் மானூர். டேட் ஆஃப் AD 800. எந்த டேட்டில் இருந்துச்சு, AD 800. ப்ரொவைட்ஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பற்றி சொல்லுது மானூர் கல்வெட்டு. இட் லுக்ஸ் சிமிலர் டு த சோலாஸ் லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் தட் இன்க்ளூடட் வில்லேஜ் அசம்பிளிஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் சிமிலர் டு த சோலா. Both the civil and the military powers seem to have vested in the same person. Both the civil and the military powers seem to have been vested in the same person. ஒரே ஆள்கிட்ட தான் சிவிலும் இருந்துச்சு, military power அவர்கிட்ட தான் இருந்துச்சு. Irrigation. The Pandya rulers created a number of irrigation sources on each side of the rivers of Vaihai and Tamrabarani. Channels leading to the irrigation tanks were built. ஸோ வைகையாருக்கும் இந்த தாமிரபரணிக்கும் irrigation tanks வந்துட்டு பில்ட் பண்ணாங்க. In the southern Tamil Nadu, south of the Tamil Nadu, like the Cholas, Pandyas, introduced the new irrigation technology. Southern Tamil Nadu and the Cholas and Pandyas introduced the new irrigation technology. Irrigation works were done by local administrative bodies, local chiefs and the officials. The repair were mostly undertaken by the local bodies. Sometimes traders also dug out tanks for irrigation. For religion, Pandyas extended patronage to Vedic practices. Velvikudi copper plates as well as the inscriptional sources mention the rituals like Ashwamedha Yaga. Velvikudi copper plates என்னது பற்றி சொல்லுது, அஸ்வமேத யாகா பற்றி சொல்லுது, ஹிரண்ய கர்ப்ப பற்றி சொல்லுது, வாஜ்பேய யாகா பற்றி சொல்லுது. அஸ்வமேத யாகா, ஹிரண்ய கர்ப்பா and வாஜ்பேய யாகா conducted by every great Pandya king. The impartiality of the rulers towards both Saivism and Vaishnavism was also made in the invotary portions of the inscriptions. Impartiality of the rulers towards Saivism and Vaishnavism. சைவசமயமும் சரி வைஷ்ணவசமயமும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த வேள்விக்குடி காப்பர் பிளேட்ஸ் எங்கே இருந்துச்சு, அஸ்வமேத யாகா, ஹிரண்ய கர்ப்பா அண்ட் வாஜ்பேய யாகா இருந்துச்சு. Temples of both the sects were patronized through the land tax exemption and renovation. The great Saiva and the Vaishnava saints, Nayanmars and Alvars, the பன்னிரு ஆழ்வார்கள் அப்புறமா 63 நாயன்மார்கள் combined contributed to the growth of the Tamil literature and spiritual enlightenment. The period was marked by intense religious conflict. நடந்துச்சு. The Bhakti movement at this time prompted the heterodox scholars for a debate. Many instances of the defeat of Buddhists and the Jains in such debates are mentioned in the Bhakti literature. The Pandya kings of the period supported and promoted Tamil and Sanskrit. In the Tamil Sanskrit promote பண்ணாங்க, supported and promoted Tamil Sanskrit promote பண்ணாங்க. Temples. The medieval Pandyas and the later Pandyas did not build any new temples. Medieval Pandyas அப்புறமா later Pandyas they did not build any new temples but maintained the existing temples, enlarging them and addition of gopuras and mandabas. The monolithic mega-sized ornamental pillars are unique feature of the medieval Pandya style. Medieval Pandya style உடைய unique feature என்னது, monolithic mega sized ornamental pillars. monolithic னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம். monolithic mega sized ornamental pillars. monolithic-ஆக இருக்க ornamental pillars-ஆக இருக்கிறதுல இந்த medieval Pandya style-உடைய unique features. The sculptures of Shiva, Vishnu, Kottave, Ganesha and Subramanian are the best specimens in these temples. Pandyas specially patronized the historic Meenakshi temple at Madurai and kept expanding its premises by adding gopuras and mandabas in the Meenakshi temple. அப்புறமா trade. Arab settlements on the west coast of the southern India from the 7th century had led to the expansion of their trade connection to the east coast because of the government of the east coast pursued a more liberal and enlightened policy towards the overseas traders. அப்படிங்கிறது அதாவது ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்க கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப லிபரலாக இருந்துச்சு. அதனால் அவங்களுக்கு இங்கே வந்து செட்டில் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணாங்க. These charters exempted traders from various type of port dues and tolls. In Kayal, there was an agency established by an Arab chieftain named Malikul Islam Jamaluddin. ஒரு காயல் நகரத்தில் there was an agency இருந்துச்சு by Arab chieftain named Malikul Islam Jamaluddin. The agency facilitated availability of horses to the Pandya kings. எங்கே இருந்துச்சு, காயலுடைய ஏஜென்சி பேர் என்னது, அரப் chieftain. யாருக்கடியில், மாலிகுல் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் என்ன கொண்டு வந்தாங்க, ஹார்ஸஸ் கொண்டு வந்தாங்க to the Pandya kings. In the 13th and the 14th century, horse trade became brisk. 13th 14th centuryயில் ஹார்ஸ் ட்ரேடு தான் பிரிஸ்காக நடந்துச்சு. மார்க்கோ போலோ அண்ட் வாசஃப் அப்படின்றது எம்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறமா டபிள்யூன்னு ஒன்று இருக்குது. மார்க்கோ போலோ வாசஃப் ஸ்டேட் that the kings invested in the horses as there were need of horses for ceremonial purposes.
as well as for fighting the wars. மார்க்கோ போலோவும் வார்ஸ் ஆஃப் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, கிங்ஸ் வந்துட்டு இன்வெஸ்டட் இன் ஹார்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு செரிமோனியல் பர்பஸும் இருந்துச்சு, வாருக்காகவும் தேவைப்பட்டுச்சு. தோஸ் ஹூ ஆர் ட்ரேடிங் இன் ஹார்சஸ் ஃபார் காலது குதிரை ஷெட்டிஸ். ட்ரேடிங் இன் ஹார்சஸ் அப்படின்னா குதிரை ஷெட்டிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. தேவர் ஆக்டிவ் இன் மேரிடைம் ட்ரேட் ஆல்சோ. த பிஸியஸ்ட் போர்ட் அண்டர் த பாண்டியா வந்து காயல்பட்டினம். இந்த பாண்டியாவுடைய போர்ட் என்னது காயல், அதான் காயல்பட்டினம். நகுன் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆன் த ஈஸ்ட் கோஸ்ட். கோல்டு காயின்ஸ் வேர் இன் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் த ட்ரேட். கோல்டு காயின் தான் தந்தாங்க த்ரூ த மீடியம் ஆஃப் கோல்டு. இட் வாஸ் வேரியஸ்லி கால்ட் அஸ் காசு, கலைஞ்சு, பொன் அப்படின்ட்டு. கோல்டு காயினோட பேர் இந்த காசு, அப்புறம் கலைஞ்சு, அப்புறமா பொன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. த வாஸ்ட் ட்ரேட் இன் ஹார்சஸ் ஆஃப் தட் டைம் வாஸ் ரெக்கார்டட் பை வாசஃப் அப்படின்ட்டு. இந்த ட்ரேட் இன் ஹார்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மார்க்கோ போலோவும் யார் வாசஃபும் வச்சுருக்காங்க முன்னாடி சொன்னோம். ஆனால் அதிகபட்சமாக ரெக்கார்ட் பண்ணது வாசஃப் அப்படின்றது தான். ஹீ ரைட்ஸ் as many as எவ்வளோ ஹார்ஸ் இருந்துச்சு, 10,000 ஹார்சஸ் were imported into காயல். இம்போர்ட் பண்ணாங்க காயலுக்கு. எவ்வளோ ஹார்ஸு, 10,000 ஹார்ஸு அண்ட் அதர் போர்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. வைல் 1400 was to be of ஜமாலுதீன் ஓன் பிரிட். நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா, மாலிக் உல் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் அப்படின்ட்டு. இவருடைய ஹார்ஸ் எவ்வளோ, 1400 ஹார்சஸ் அவருக்கு சேர்ந்துருந்துச்சு. 10,000 ஹார்ஸ் இல்லை, அவருடைய ஹார்ஸ் 1400. த ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈச் ஹார்ஸ் வாஸ் 220 dinars ஆஃப் ரெட் கோல்டு அப்படின்றது. ஒரு குதிரையோட விலை 220 dinars. ஒரு குதிரையோட விலை எவ்வளோ, 220 dinars. சம்மரி. இப்போ த சோலாஸ் அண்ட் த பாண்டியாஸ் ஆர் வெல் நோன் தமிழ் monarchs. விஜயலலிதா ரீவைவ் த சோழா டைனஸ்டி. ஓகே. The prominent Chola rulers are the Rajaraja 1, Rajendra 1. Urthal Merur inscriptions provide detail of the village administration பற்றி சொல்லுது. கடுங்கோன் அப்படிதான் revive the Pandya kingdom from the Kalabras. அப்புறம் அரிகேசரி மாரவர்மன் and பராந்தக நெடுஞ்சலையன் were two prominent successors. The illustrious ruler of the later Pandya kingdom was Sarayvarman Sundara Pandyan and Maravarman Kulasekara Pandyan. Maritime trade during the Pandyas is highlighted by Marco Polo and Vasaf. சும்மா ரிவ்யூ பார்த்துக்கலாம். லேட்டர் பாண்டியாஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு சவுத் இந்தியாவை ரூல் பண்ணது 4th century. ஸோ 4th century வந்து அப்பப்போ ஆட்சி பண்ணது யாருன்னா பாண்டியர்கள். அவங்களுக்கு கொற்கை தான் அவங்களோட கேபிட்டலாகவும் இருந்துச்சு, அவங்களோட போர்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. அப்புறமா தான் மதுரை வந்துச்சு. மதுரை வந்துட்டு கிரேட் சென்டர் ஆஃப் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பாண்டியா கிங்ஸ், இந்த பாண்டியா வந்துட்டு 6th centuryலேருந்து கலபரர்களை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு அப்போ திரும்பியும் பாண்டியா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க அவங்களோட ஆட்சியை. இப்போ லேட்டர் சோலாஸ் ரூல் சவுத் இந்தியா ஃப்ரம் 9th to 13th century. லேட்டர் சோலாஸ் இப்போ சவுத் இந்தியா ரூல் பண்ணாங்க 9th to 13th century வரைக்கும். இப்போ வந்துட்டு என்னது, பாண்டியா இப்போ ரூல் பண்ணாங்கன்னா 16th century வரைக்கும் ரூல் பண்ணாங்க. ரீயூனியன் ஆஃப் த பாண்டியா கிங்டம் இப்போ 600லேருந்து 920. யார் ரிவைவ் பண்ணாங்கன்னா கடுங்கோன் அப்படின்ட்டு. கடுங்கோன் யாரை அழிச்சார், கலபரங்களை அழிச்சு 6th centuryயில் ரீவைவ் பண்ணார் பாண்டிய கிங்டம். அதில் வந்துட்டு 2 பேர் இருந்தாங்க, ரெண்டு உயர்ந்த அரசர்கள் அப்படின்ட்டு. அப்போ ஒன்று வந்துட்டு அரிகேசரி மாரவர்மன் தான் ஃபஸ்ட் அரசர். அவர் என்னது கூன் பாண்டியன் அப்படின்ட்டு. அவருடைய இன்னொரு பேர் கூன் பாண்டியன் சொல்லுவாங்க. 642 இருந்தார். கண்டெம்பரரி ஆஃப் மகேந்திரவர்மா 1, நரசிம்மவர்மா 1. இந்த கூன் பாண்டியன் தான் பர்சிக்யூட்டர் ஆஃப் த ஜெயின்ஸ். அப்புறமா திருஞான சம்பந்தர் தான் அரிகேசரி மாரவர்மன் வந்துட்டு ஜெயினிசம் வந்து சயின்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. அடுத்தது இன்னொரு அரசர் ஜலீல பராந்தக நெடுஞ்சடையன். இவரோட இன்னொரு பேர் வரகனா 1. வேள்விக்குடி பிளேட்ஸ் ஒரே நோன்னு எக்ஸ்பேண்டட் த பாண்டியா கிங்டம். இவருடைய சக்ஸஸர் யாருன்னா ஸ்ரீமாரா ஸ்ரீவல்லபா, இன்னொன்று வரகனா 2. இவங்க 2 பேருமே டிஃபீட்டட் பை த பல்லவாஸ். அடுத்தது சோழா டைனசிட்டி அண்டர் பராந்தகா 1 வந்துட்டு டிஃபீட் பண்ணிச்சு. யாரை, பாண்டிய கிங்டம் எல்லாத்தையுமே டிஃபீட் பண்ணிடுச்சு. கடைசி அரசர் யார், பாண்டிய கிங்கோட கடைசி அரசர் ராஜசிம்மா 2 அப்படின்றது 920 பராந்தகா 1 தோற்கடிக்கப்பட்டார். இதோட கடுங்கோனுடைய வந்த ஆட்சிக்காலம் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது ரைஸ் ஆஃப் த லேட்டர் பாண்டியாஸ்னால் 1190 1310 வரைக்கும். மதுரை தான் அவங்களோட கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. காயல் தான் அவங்களுடைய போர்ட்டாக இருந்துச்சு. மார்க்கோ போலோ வந்துட்டு ஒரு ஃபேமஸான வெனிஸ் ட்ராவலர். அவர் காயலுக்கு வந்துட்டு 2 டைம் வந்தார். இப்போ 1288 1293. அங்கே என்னதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னார். அரேபியா ஷிப்ஸ் இருந்துச்சு, சைனாலேருந்து ஷிப்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னார். மார்க்கோ போலோ என்ன பண்ணார், பாண்டியா கிங்டம் தான் ரொம்பவும் ரிச்சானது, ரொம்ப ப்ராஸ்பரஸான கிங்டம். பாண்டியா கிங்டமும் சிலோனில் இருக்க கிங்டமும் சேர்ந்து தான் உலகத்தில் இருக்க எல்லா ஜெம்ஸ் பேர்ல்ஸ் எல்லாமே நிறைய தந்தாங்க. சத்தி பற்றி அவர் சொல்லியிருக்காரு, பாலியமை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இதோடைய முக்கியமான ரூலர் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன். இவர் தான் வந்துட்டு பெரிய ரூலர் ஆஃப் த செகண்ட் பாண்டியா கிங்டம்னுடைய பெரிய ரூலர் வந்துட்டு யார், சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் அப்படின்றது 1251 1268 வரைக்கும் இருந்தார். என்டையர் தமிழ்நாடு அண்டர் ஹிஸ் ரூல் எக்ஸ்டெண்டட் அப் டு நெல்லூர் இன் ஆந்திர பிரதேஷ். இவர் வந்துட்டு போர் புரிஞ்சார். யார் கூட, ஒரு போஜா கிங் ஆஃப் மால்வா வீர சோமேஸ்வரா அவர் கூட போர் புரிஞ்சு அவரை தோற்கவும் அடித்தார். எங்கன்னா கண்ணனூரில் தோற்கடித்தார். அப்புறமா இவருக்கு அடுத்தது வந்தவர், இவர் கூட ஆட்சி புரிந்தாங்க. இந்த சடையவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் கூட ஆட்சி புரிந்தவங்க 2 பேர் இருந்தாங்க. யாருன்னா விக்ரம பாண்டியன், அப்புறமா வீரபாண்டியன் அப்படின்னு. இதோட சுந்தரபாண்டியனோட கதை முடிஞ்சிச்சு. அடுத்தது மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் தான் ஆரம்பித்தார். மாரவர்மன் குலசேகரன் 40 வருஷம் ஆட்சி புரிந்தார். இவருக்கு 2 பசங்க இருந்தாங்க, ஒன்று வீரபாண்டியன், இன்னொன்று சுந்தரபாண்டியன் அப்படின்றது. இந்த வீரபாண்டியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணதுனால சுந்தரபாண்டியன் கோவம் அடைஞ்சு
வீரபாண்டியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் வீரபாண்டியன் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க, கோஏஜென்ட்டாக அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. சுந்தரபாண்டியனுக்கு அது பிடிக்கல, அதனால அவங்க அப்போவே கொலை பண்ணிட்டாரு. வீரபாண்டியன் அதனால திரும்ப வீரபாண்டியனுக்கும் சுந்தரபாண்டியனுக்கும் போர் வந்ததில் வீரபாண்டியன் ஜெயிச்சிட்டாரு. சுந்தரபாண்டியன் டெல்லிக்கு ஓடிட்டார். அங்கே அலாவுதீன் கில்ஜியோடைய ப்ரொடெக்ஷனில் இருந்தார். இதனால தான் மாலிக் கஃபூர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் மதுரையில் வந்துட்டு ஒரு முஸ்லீம் ஸ்டேட் வந்துச்சு டெல்லி சுல்தானுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக. அப்புறம் பாலிட்டியன் சொசைட்டி மதுரை தான் வந்துட்டு இந்த மதுரையை வந்துட்டு கூடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே இருக்கிறதுனால கூடல் நகர் காவலன் அப்படின்ட்டு அந்த அரசர்களுக்கு வந்துச்சு. ஹார்சஸ் எல்லாம் அரபுலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணாங்க. மனு சாஸ்திரத்துப்படி தான் அரசர் ஆட்சி பண்ணியிருந்தாங்க. ஹைரார்கி இருந்துச்சு. பிராமின் செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஒரு கால் தான் மங்கலம் இல்லை சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்றது. லேண்ட் ஓனிங் குரூப்ஸ் பேர் என்னது பூமி புத்திரா இல்லை வேளாளர். இவங்களுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது நாட்டு மக்கள். கம்யூனல் அசம்பிளிக்கு பேர் இந்த சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார். ராயல் அஃபீஷியல்ஸ். இந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட பேர் என்னது உத்திரமந்திரி. அவங்க மாணிக்கவாசர், குலசரியார், மாரன்காரி இவங்கெல்லாம் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காங்க. ராயல் செக்ரட்டரி வந்துட்டு என்னன்னு சொன்னாங்க, எழுத்து மண்டபம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அஃபிஷியல்ஸ் ஆஃப் கால்ட் அஸ் த மாறன் வீணன், சாத்தன் கணபதி, ஏனாதி சாத்தன், தீரத்திரன் அண்ட் மூர்த்தி எயினன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. த டைட்டில்ஸ் ஆஃப் த மிலிட்ரி கமாண்டர்ஸ் ஆஃப் கால்ட் அஸ் என்னது பள்ளிவேலன், பராந்தக பள்ளிவேலன், மாறன் ஆதித்தன் அண்ட் தென்னவன் தமிழ்வேல். இப்போ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டிவிஷன்ஸ் இந்த பாண்டிய நாடு என்னவா பிரிச்சிருக்காங்கன்னா வளநாடுன்ட்டு இருந்துச்சு. அப்புறமா நாடு குர்ரம்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. இந்த அத்தாரிட்டி ஆஃப் நாடுல இருக்கிறவங்க நாட்டார். நாடு குர்ரம்லேயும் என்ன இருந்துச்சு, மங்கலம், நகரம், ஊர், குடி அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன டிவிஷனாக இருந்துச்சு. இப்போ வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எதை பற்றி சொல்லுது, மானூர்த்தை பற்றி சொல்லுது. மானூர் எங்கே இருக்குது, திருநெல்வேலியில் இருக்குது. AD 800 சிமிலர் டு த சோழ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான். இதில் சிவிலும் மிலிட்ரி பவரும் ஒரே ஆள்கிட்ட தான் இருந்துச்சு. இப்போ இரிகேஷன் பற்றி சொல்கிறாங்க. வைகையும் தாமிரபரணியும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆறு. அங்கே இரிகேஷன் டேங்க்ஸும் நிறைய கட்டியிருந்தாங்க. இப்போ ரிலீஜன் இந்த வேள்விக்குழி பிளேட்ஸ் இருக்குல்லையே, அது அஸ்வமேதையாக, ஹிரண்ய கர்ப்பா அண்ட் வாஜ்பேயாக பற்றி சொல்லுது. சைவத்துக்கும் வைஷ்ணவத்துக்கும் அவ்வளோ தூரத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் பார்த்தாங்க. ஆனால் அதுக்கு நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்லாம் நடந்துச்சு. The period was marked by intense religious conflicts. Many instances of the Buddhism, Jainism, அவங்களுடைய ஸ்காலர்ஸ் எல்லாத்தையும் என்னது சொற்பொழிவில் டிஃபீட் பண்ணாங்க. யார் சைவமும் வைஷ்ணவும் சேர்ந்து டிஃபீட் பண்ணாங்க. சப்போர்ட் இந்த அரசர்கள் வந்துட்டு தமிழையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க, சான்ஸ்கிரிட்டையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த மிடிவல் பாண்டியாஸ் அண்ட் லேட்டர் பாண்டியாஸ் எந்த ஒரு கோயிலையும் கட்டல, ஆனால் இருக்கிற கோயிலெல்லாம் பராமரித்தாங்க. இந்த மிடிவல் பாண்டியா ஸ்டைல் வந்து இந்த மோனோலித்திக் மெஹாசஸ் ஆர்னமெண்டல் பில்லர் அப்படின்னா இந்த மிடிவல் பாண்டியா ஸ்டைல். மீனாட்சி அம்மன் டெம்பிள், மீனாட்சி டெம்பிள் அட் மதுரை வந்துட்டு ஒரு பாண்டியாவுடைய டெம்பிள். ட்ரேட் அப்படின்றது காயலில் தான் ட்ரேட்லாம் நடந்துச்சு. அந்த ட்ரேடில் ஒரு முக்கியமான ஆள் பேர் என்னது மாலிக் குல் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் அப்படின்றது. அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ஹார்சஸ் டு த பாண்டிய கிங்ஸ் பார்த்துக்கிட்டாரு. 13th and 14th centuryல ஹார்ஸ் ட்ரேட் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துச்சு. ஹார்ஸ் ட்ரேட் பற்றி சொல்கிறது யார், மார்க்கோ போலோ, வாசஃப் அப்படின்றது. ஹார்ஸ் ட்ரேடில் ஈடுபடுறவங்கள குதிரை செட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் பாண்டியஸ் வாஸ் காயல்பட்டினம். பிஸியஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் த பாண்டியா வந்துட்டு என்னது காயல்பட்டினம். அது எங்கே இருக்குது, ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்குது. கோல்டு காயினோட பேர் காசு கலஞ்சி பொன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாஸ்ட் இந்த ஹார்ஸஸ் பற்றி முக்கியமாக சொல்கிறது வாசர் அப்படின்னு சொல்லுவார். என்ன சொல்கிறது, 10,000 ஹார்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் 1400 ஹார்ஸஸ் வந்துட்டு ஜமாலுதீனோட ஓன் ப்ரீடு. ஒவ்வொரு ஹார்ஸும் 220 dinars ஆஃப் ரெட் கோல்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. To choose the correct answer, who revived the later Chola dynasty? Vijayalaya. Who among the following Pandya rulers was known for ending the Kalabra rule? Kalabra rule and Kadungon. Which of the following was the lowest unit of the Chola administration? Who was the last ruler of the Vijayalaya line in the Chola dynasty? Adi Rajendra. An example of the Chola architecture can be seen at Tanjavur, Tanjai Periya Koil, adhu Tanjavur. To which of the following Marco Polo went in the last decade in the 13th century in India? Pandya நாட்டுக்கு தான் போனார். Rajaraja one built the famous Brihadishwara temple at Tanjavur. Rajendran one they established a Vedic college at Ennayiram. Varahana one அதாவது ஜடில பராந்தக நெடுஞ்செழியன் was the donor of the வேல்விகுடி copper plates. வேல்விகுடி copper plates உடைய கொடையாளி என்ன, வரஹனா ஒன் யார், ஜடில பராந்தக நெடுஞ்செழியன். The royal secretariat of the Pandya kingdom was called as the எழுத்து மண்டபம். மதுரை அப்படின்னா கேபிட்டல் ஆஃப் த பாண்டியாஸ். கங்கை கொண்ட சோழபுரம்னா கேபிட்டல் ஆஃப் த சோழாஸ். அஞ்சு வண்ணத்தார் அப்படின்றது என்னது மேரிடைம் ட்ரேடர்ஸ். மணிகிராமத்தார்னா இங்கிலாந்து ட்ரேடர்ஸ். இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், முஸ்லீம் ஸ்டேட்டு சபார்டினேட் டு டெல்லி சுல்தான் வாஸ் இன் மதுரையா? ஆமாம் இருந்துச்சு. கூடல் நகர் காவலன் வாஸ் த டைட்டில் ஆஃப் த பாண்டிய கிங். ஆமாம். சோழா கிங்டம் வாஸ் சிட்டுவேட்டட் இன் த வைகை ரிவர், இந்த காவிரி. Chola Kulothunga Chola belonged to the Chalukya Chola dynasty. ஆமாம். The eldest son of the Chola king was called the Yuvarajava. ஆமாம்.
இப்போ அடுத்தது which of the following statement about the later Cholas is correct? They had a system of local self-government இருந்துச்சு. They maintained a strong navy இருந்துச்சு. They were followers of Buddhism இல்ல Saivism. They built big temples ஆமாம். Which of the following statements are true about the with regard to Rajendra Chola? He assumed the title கங்கை கொண்ட சோழமா ஆமாம். He conquered southern Sumatra ஆமாம் பிடிச்சார். He is credited with consolidating the Chola power ஆமாம் அவர் தான் கன்சாலிடேட் பண்ணார். His naval power is enabled him to conquer Sri Vijayava ஆமாம். The Yuvarajas were appointed governors in the provinces. The Yuvarajas were appointed as governors in the provinces. Correct. This was done for their training in administration. ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். அப்புறம் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்த டிசைனிங் ஆர்டர். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மண்டலம் வரும், அப்புறமா நாடு வரும், குர்ரம், அப்புறமா ஊர்.